أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم। গত ক্লাসে আমরা কিতাবুল হজের 233 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে আমরা ছিলাম, ঠিক আছে। এখন আমরা আলোচনা করব 234 নম্বর পৃষ্ঠা, বাব নম্বর 132, বাবুল খুতবাতে আইয়ামে মিনা। বাবুল খুতবাতে আইয়ামে মিনা। তো বাবুল খুতবাতে আইয়ামে মিনা, মিনার দিনে খুতবা দেওয়া। তোমরা আগে জেনেছো মিনার দিন কোনটা? মিনার দিন আইয়ামে মিনা, ইয়াউমুন নহরের পরে আইয়ামে মিনা, অথবা ইয়াউমুন নহর থেকেই মিনার দিবস, অথবা 8 তারিখ আইয়ামে মিনা। প্রথম দিন ধরলে প্রথম 8 তারিখ হচ্ছে ইয়ামে মেনা, ইয়মে মেনা। হ্যাঁ, তো এখন আইয়ামে মেনার মধ্যে খুতবা দেওয়া, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু ওই মক্কা শরীফে আসার আগে, হজের মধ্যে আসার আগে মক্কা শরীফে থাকতে কাবা শরীফের সামনে একবার খুতবা দিয়েছে। আবার 8 তারিখে মিনার মধ্যে এসে 9 তারিখ ওখানে আরফায় যেতে হবে। আরফার কি কি কাজ, এইভাবে একটা খুতবা দিয়েছে। আরফাতে ময়দানে তো ঐতিহাসিক খুতবা দিয়েছে। মুজদালিফা আবার খুতবা হয় নাই। 10 তারিখ যেদিন মিনার দিন, হ্যাঁ, যেদিন ইয়াউমুন নহর, সেই দিনও খুতবা দিয়েছেন। এখানে সেই দিনের কথাও বলবে, ঠিক আছে। এখানে সেই দিনের কথা হাদিসের মধ্যে এসছে, যে বলা হয়েছে যে এটা কি ইয়াউমুন নহর নয় কি? তাহলে মেনার দিন বলতেছেন, ইয়াউমুল হারাম। আচ্ছা, দেখো হাদিসের এবারটা দেখো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه বাবুল খুতবাতে আইয়ামা মিনা। মিনার সময়, মিনার দিনে কি করা? খুতবা দেওয়ার শিরোনাম। বিসনাদিল মুত্তাসিল হাদাসানা আলী ইবনে আব্দুল্লাহ আল মদিনী, এটা হচ্ছে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর আল মদিনী। قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان, يحيى بن سعيد القطان আলোচনা করেছিলাম। قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا إكرامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. فقال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. فقال قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال ابن عباس قال الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض। এই একই হাদিস আমরা আরো পড়বো, এই জন্য সব একসাথে বলবো। ও হাদাসানা হাফস ইবনে ওমর قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات। এখানে মেনা আগের হাদিসে মেনাটা, এখানে বলা 4 بعرفات তাবাহু ইবনু উয়াইনা আন আমর, তারপর আবার সনদ দিলে হাদিস আগেরটা, এখানে আরফাতে কথা। আবি قال حدثني عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو عامر القدي قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي بكرة ورجل افضل من نفسي من عبد الرحمن
হ্যাঁ, হুমায়দ বিন আব্দুর রহমান আন আবি বকরতা قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا খেয়াল করবা أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه وقال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بالبلد الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد هل يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عامل سامع ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اگر حدیث আবার আসছে সেটা حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زايد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام قال أتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال هشام بن الغاز قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس وقالوا هذه حجة الوداع এই যে 1 2 3 4 5 6 এই 6টা হাদিসের বিষয়বস্তু একটা আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করছেন সাহাবাদেরকে এটা কোন দিন, এটা কোন শহর, এটা কোন মাস। প্রথম হাদিসে সাহাবারা উত্তর দিয়েছেন, দ্বিতীয় হাদিসে এবং তৃতীয় চতুর্থ হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম। তখন প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ রসুল সাহাবারা উত্তর দিলেন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম। মুখতাসর খুব কথা খেয়াল করবা, সব হাদিসের বিষয়বস্তু আমি খোলাসা বলে ফেলছি যে সব হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন রাবির মাধ্যমে কথা যেটা আসছে প্রত্যেকবারে আল্লাহ রসুল এটা এক প্রকার শির হয়ে গেছি আমরা, এটা আরাফাতে নয়, এটা মেনাতে। এবং এটা কোন স্থান এটা বলে দিয়েছে জমরাতের এখানে ছোট শতান, মাঝে শতান, বড় শতান, এই এর মধ্যে স্থানগুলোর মধ্যখানে সবাইকে ফাত্তর মারিবার সময়ে দাঁড় করিয়ে বলতেছেন। সেদিন ফাত্তর মারতে হয় কয়টাতে? একটাতে, ওই বড় শতান লাস্ট একটাতে, ছোট আগে, মাঝারি মধ্যখানে এবং লাস্টে বড়। এই স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের নবী খুতবা দিচ্ছেন বা বেশি নাম আইয়ামে মেনা, কিন্তু একটা রেওয়ায়েতে এসে গেছে প্রথম দুইটার পরে, একটার পরে দুইটা, প্রথমটার পরে ওই যেটা হযরতে ইবনে আব্বাস থেকে দ্বিতীয়টার যেটা রেওয়ায়েত জাবের সহ আছে, সেখানে সমিদু জাবির বিন যায়েদ, সেখানে বলা হচ্ছে এটা আরাফাত। কিন্তু পরবর্তী আগেরটাতেও আছে, এটা কোথায়? ওই ইয়ার মধ্যে, ওই আইয়ামে মেনার মধ্যে, আরাফাতের জমরাতের এখানে। আর 3 নম্বর হাদিসের মধ্যে সেখানেও আছে এই জমরাতের মধ্যে। আর 4র্থ নম্বর হাদিসের মধ্যে তো একেবারে ধরেই আছে, একেবারে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে বাইনাল জমরাত, ইয়ামুন নাহার বাইনাল জমরাত, ইয়ামুন নাহার বাইনাল জমরাত, এই জমরাতের সেখানেই আল্লাহ রাসূল এই কথাটা বলছেন। তাহলে টোটাল হাদিস এই বাবুল খুতবাতে আইয়ামে মিনা এর মধ্যে 1টা 2টা 3টা তারপরে 4টা, এই 4টার মধ্যে 1টার মধ্যে আগের হাদিসের সাথে ডট ডট করে পার করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হাদিসের মধ্যে সেম শব্দ আছে, কিছু শব্দ বেশ কম, এই কারণে এটা তকরার করা হয়েছে। প্রথম হাদিসের বর্ণনাকারীকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, প্রথম হাদিসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন আব্দুল্লাহ আব্বাস, দ্বিতীয় হাদিসের বর্ণনাকারীও আব্দুল্লাহ আব্বাস, তৃতীয় হাদিসের বর্ণনাকারী মানে সনদের উপরের অংশে আবু বকরা। 3 নম্বর ওই যে পৃষ্ঠার শেষে 34 পৃষ্ঠার শেষে যেটা 3 নম্বর হাদিস,
এটার বর্ণনাকারী সর্বোচ্চ রাবী হচ্ছেন হযরত আবু বকর। আবু বকরা কিন্তু শেষের দিকে মুসলমান হয়েছে, ওই যে মক্কা বিজয়ের অনেক পরে, ওই যে মক্কা বিজয়ের পরে একটা যুদ্ধ হয়েছে না, হাওয়াজান, মানে হাওয়াজান যুদ্ধ, যে রানা থেকে গতকাল আমরা কথা বললাম, এখানে একটা যুদ্ধ হয়েছে, তায়েফের যুদ্ধ। এই তায়েফের যুদ্ধের সময়ে তিনি এই ইয়ার মধ্যে মুসলমান হয়েছে আবু বকর। এটা আসলে নাম আরেকটা আছে। উনি খুব ভোরে ভোরে ওদের কিল্লার একটা নালা আছে না, নালা, এই নালার ভিতর দিয়ে গড়িয়ে সেখান থেকে নেমে এসেছেন আল্লাহ রসুলের কাছে। আল্লাহ রসুল তাকে নাম দিয়েছেন আবু বকরা, মানে ভোরে ভোরে যিনি এসেছেন তিনি হচ্ছে আবু বকর। সেই আবু বকরা রেওয়ায়ত করেছেন। তো তিনি এরপরে আসতেছেন শেষ রাবিটা, রেওয়ায়তটা আব্দুল উমর হলো। প্রথম দুটো ইবনে আব্বাস, তৃতীয়টা আবু বকরা, চতুর্থটা ইবনে উমর। এবং তোমরা জানো ইবনে উমরের রেওয়ায়ত ইয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি, কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আনাগোনা দেখা যায় ইবনে উমরের রেওয়ায়ত। ইবনে আব্বাস তখন বয়স 13, বিদায় হজের সময়। ইবনে উমরের বয়স অনেক হয়েছে, হ্যাঁ, 30-35 পার হয়ে গেছে, অথবা 25-এর উপরে হয়ে গেছে ইবনে উমরের বয়স। সেখানে ইবনে উমর কিন্তু কিতাবুল হজের মধ্যে খুব বেশি ওনার রেওয়ায়ত। তো আমরা ইবনে উমরের রেওয়ায়তটার দিকে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তো এই ইয়ের মধ্যে প্রথম যেটা ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়ত, সেই কথাগুলো কিন্তু 3 নম্বর এবং 4 নম্বরে চলে আসছে। এই কারণে আমরা প্রথম হাদিসটা তেলাওয়াত করছি আলী ইবনে আব্দুল্লাহ মদিনী থেকে, তার উপরে ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান থেকে। আলী ইবনে আব্দুল্লাহ মদিনীর একটা জীবনী আমরা তো যদি আলোচনা করি, ওটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। খেয়াল করছো? আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর আল মদিনী, তিনি 161-তে জন্ম, 233 বা 34 ইন্তেকাল। বলো, 161-তে জন্ম, 234 ইন্তেকাল। বুখারী শরীফ লেখার পরে 3 জনকে দেখতে দিতে বলছিলাম, বললাম না? এই 3 জনের মধ্যে একজন আলী ইবনে, 3 জনের মধ্যে একজন ইমাম আহমদ, তিনি 166-তে জন্ম, হ্যাঁ, এবং 241 ইন্তেকাল। কে? ইমাম আহমদ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তিনি 241 ইন্তেকাল। আর হযরত আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর আল মদিনী, তিনি 234 ইন্তেকাল। 161-তে জন্ম, 161-তে জন্ম। যেই বছরের মধ্যে হযরত সুফিয়ান সৌরি মারা গেছেন। সুফিয়ান সৌরি 161-তে মারা গেছেন। ইমাম আজম 150-তে মারা গেছেন। আরো 11 বছর বাদে সুফিয়ান সৌরি মারা গেছেন। এই সুফিয়ান সৌরির ইন্তেকালের বছরে হযরতে আলী ইবনে মদিনী জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং ইমাম বুখারীর ওস্তাদগুলোর মধ্যে ইমাম বুখারী ওনার সম্পর্কে বলেছেন 1080 জন ওস্তাদ আছে না, এই 1080 জন ওস্তাদের মাঝে হযরতে ইমামে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী বলেছেন, মা উস্তুসগিরতু, আমি নিজেকে ছোট জানি না, মাস্তুসগিরতু নফসি, আমি নিজেকে অত্যন্ত ছোট জানি, ইল্লা বাইনা ইয়াদাই আলী, আলী ইবনে মদিনী ছাড়া, আলী ইবনে মদিনী ছাড়া আমি কারো সামনে নিজেকে এত ছোট জানি না। অর্থাৎ আলী ইবনে মদিনীর সামনে আমি, আমারে মনে হয় যেন একটা ছোট্ট বাচ্চা। আমার 1000, কথা বুঝতে পারতেছো, আমার 1080 জন ওস্তাদের মাঝে শুধু আলী ইবনে মদিনীর কাছেই মাত্র আমি নিজেকে খুব ছোট মনে করি। অর্থাৎ উনি এত বিশাল ব্যক্তিত্ব। এই যে 3 জন বলছিলাম, 3 জনকে আলী ইবনে মদিনী, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং ইমাম আহমদ, এই 3 জনের মধ্যে উনি আবার শ্রেষ্ঠ। এই 3 জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? উনি শ্রেষ্ঠ। এবং এই ওনার সম্পর্কে তাহার সকল শেখ, বিশেষ করে আব্দুর রহমান বিন মাহদী, নাম কি? আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী হচ্ছেন ওনার ওস্তাদ। আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলতেছেন যে আলী ইবনে মদিনী আলামু বিল হাদিস, আলামু বিহাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ইলম আছে কার কাছে? আলী ইবনে মদিনীর কাছে। এটা ওস্তাদ, মানে কার? তার ওস্তাদের মন্তব্য।
ওস্তাদ কেন? আব্দুর রহমান বিন মাহাদি। তোমাদেরকে কয়েকজন ওস্তাদের কথা বেশি দাগ দিয়ে, লাল দাগ দিয়ে স্পর্শ করেছে। একজন হচ্ছেন আব্দুর রহমান বিন মাহাদি, দাদা ওস্তাদ। আরেকজন হচ্ছেন ইয়াহিবিন সৈয়দ আল কাত্তান, আরেকজন হচ্ছেন আব্দুল মুবারক, আরেকজন হচ্ছেন কি নাম, ওয়াকিবুল জাররাহ। হ্যাঁ, ওয়াকিবুল জাররাহ, আব্দুর রহমান বিন মাহাদি, হযরতে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, হযরতে ইয়াহিবিন সৈয়দ আল কাত্তান, আব্দুল মুবারক, ওয়াকিবুল জাররাহ, এই 4-5 গুলো একটা জামানা। এই সময়ে ফুদাইল বিন আয়াজও আছে, ওয়াকিবুল জাররাহ আছে, আব্দুল মুবারক আছে, আব্দুর রহমান বিন মাহদি দাদা ওস্তাদ ইমাম বুখারী এবং আলী ইবনে মদির ওস্তাদ। ওস্তাদের ছাত্র সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যে আ'লামু বিহাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী ইবনে মদিনী আ'লামু বিহাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বন্ধু হওয়ার পরেও বয়স হতে ইমাম আহমদের 166 জন্মগ্রহণ করেছেন, উনি 161 জন্ম, বয়স কম 3 বছর 4 বছর। তো 3 বছরের বড় ছোট এত কিছুর পরেও ইমাম আহমদ তাকে এত সম্মান করেন, কোনোদিন তাকে নাম ধরে ডাকে নাই, আলী ইবনে মদিনী করে ডাকে নাই, আবুল হাসান ডাকছেন। তাকে কি ডাকছেন? তিনি হাসানের বাপ আলী আবুল হাসান ডাকছেন। এবং আবু হাতেম রাজি বলতেছেন যে কানা আলিয়ু আলামান ফিল নাস ফি মারিফাতিল হাদিস ওয়াল ইলম, হাদিসের মারিফত, কোন হাদিস সহিহ, কোনটা দুর্বল, কোনটা মালুল, কোনটা মারুফ, হাদিসের ইলম সম্পর্কে, হাদিসের ইলম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানে আলী ইবনে মদিনী। এটা মন্তব্য করতেছেন আবু হাতেম রাজি। আবু হাতেম রাজি হচ্ছেন হাফিজুদ দুনিয়া, হাফিজুল হাদিস। তারপরে বলা হচ্ছে হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা হচ্ছেন আলী ইবনে মদিনীর উস্তাদ। সুফিয়ান বিন উয়াইনা, খুব খেয়াল করিও, 160 থেকে 197 ওনার বয়স। 160 থেকে মানে 90 বছর বয়স। এই 90 বছর বয়সের মধ্যে কিন্তু উনি 70 বার হজ করেছেন। কে? সুফিয়ান বিন উয়াইনা। এই সুফিয়ান বিন উয়াইনা আলী ইবনে মদিনীর ওস্তাদ হওয়ার পরেও, একটু আগে আরেকজন ওস্তাদ আব্দুর রহমানের কথা বলছিলাম, এখন আরেক ওস্তাদ বলছেন সুফিয়ান বিন উয়াইনা। সুফিয়ান বিন উয়াইনা ওস্তাদ হওয়ার পর ওই ছাত্রকে, আলী ইবনে মদিনীকে সকল ছাত্র থেকে বেশি ভালোবাসতেন। এই জন্য সবাই বলা বলি কানাঘুষা করে যে উনি অন্যান্য ছাত্র থেকে আলীকে বেশি পছন্দ করে। তখন তিনি এক সময় উত্তর দিচ্ছেন যে মানুষ আমার সমালোচনা করে, তালু মুনি, তোমরা আমার আগে মন্দ বলো কি আলা হুব্বে আলী ইবনে মদিনী, আলী ইবনে মদিনীকে কেন আমি বেশি ভালোবাসি, এই জন্য তোমরা আমাকে এই সেই বলো, কানাঘুষা করো, সমালোচনা করতে চেষ্টা করো, মোলামত করো। জেনে রাখো ওয়াল্লাহি, খোদার কসম, লাকাদ কুনতু আতাল্লামু মিনহু, সে আমার ছাত্র, আমি তার থেকে যা এলম শিখেছি এটা অনেক বেশি, সে আমার থেকে যা শিখেছে তার থেকে। কথা বুঝে নেই মনে হয়। আমি তার থেকে যা শিখেছি এটা সে আমার থেকে যা শিখেছে তার চেয়ে বেশি। মা বলা হচ্ছে লাকাদ কুনতু আতাল্লামু মিনহু, আমি তার থেকে এলম হাসিল করেছি সেটা আকসারু, বেশি, মিম্মা ইয়াতাআল্লামু মিন্নি, তালিম করেছে। বলো তো কি বলছি? ওস্তাদ সুফিয়ান বিন উয়াইনা মন্তব্য করতেছে, তোমরা বলতেছো আমি আলীকে কেন বেশি ভালোবাসি, এ আমার ছাত্র, এটা ঠিক, কিন্তু তার থেকে আমি যা শিখেছি সেটা সে আমার থেকে যা শিখেছে তার থেকে অনেক বেশি, আকসারু। ক্লিয়ার কথা? শব্দ বুঝতে হবে। তারপর তিনি বলতেছেন আজ 60 বছর পর্যন্ত, কয় বছর? 60 বছর পর্যন্ত হাদিসের মজলিস কায়েম করেছি আমি, শুধু এই আলী ইবনে মদিনী আমার ছাত্র আছে বলে। তাহলে উনি হাদিস পড়াচ্ছেন কয় বছর? আর সুফিয়ান বিন উয়াইনা কয় বছর? 60 বছর হাদিসের ওস্তাদ। এবং শেষ জীবনে উনি বলতে আর পড়াইতাম না, কিন্তু আলী ইবনে মদিনী বলতেছেন লৌলা আলী ইবনে মদিনী মা জালাসতু লিতাহদিস, আলী ইবনে মদিনী ছাত্র যদি আমার মজলিসে না বসতো আমি হাদিসের দরজায় বসতাম না। ক্লিয়ার কথা? মা জালাসতু লিতাহদিসে। তো তিনি বলছেন একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, আলী ইবনে মদিনী বলছেন একদিন আমি
স্বপ্নে দেখলাম কানা সুরাইয়া তাদাল্লাত হাত্তা তানাওয়ালতুহা, আসমান থেকে সুরাইয়া তার আকার লটকে পড়েছে, আমি ধরতে পেরেছি। তখন ক্বালা আবু কুদামা ফাসাদ্দাকাল্লাহু ইয়াহু, এটার মানে কি? এটা তিনি হাদিসের আসমানি এলম হাসিল করবেন। তো আসমানি এলম তো এই দুনিয়াতে কোরআন শরীফের পরে আর কিছু নাই। এখন তো আর কোরআন নাযিল হবে না, তো এখন এই মুহূর্তে আসমানি এলম আসলে হাদিস। আমরা শুনেছি, তোমরা শুনেছো, পড়েছো, হাদিস একটা ওহী না? সুতরাং ওহী কোত্থেকে আসে? আসমান থেকে। ওমা ইয়ানতিকু, কোরআন শরীফের আয়াত, ওমা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা, এটা তো আলী ইবনে মদিনের কথা। তো তো আরো অনেক কথা আছে, আমরা আর আজকে আর একটু পর্যন্ত বলি। তাহলে ওনার জন্ম মৃত্যু বললাম, হযরতে আলী ইবনে মদিনী 161 জন্ম, 234 ইন্তেকাল। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম যাহাবী এই কথাটা এনেছেন যে ইমাম বুখারী বলেছেন, আমি নিজেকে আলী ইবনে মদিনীর কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে করি। এবং তাহার শেখ আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলছেন যে হাদিস সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ইলম রাখেন হযরতে আলী ইবনে মদিনী। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাকে এত বেশি সম্মান করেন, বন্ধু হওয়ার পরেও এত বেশি সম্মান করেন, কোনদিন নাম ধরে ডাকে নাই, আবুল হাসান ডেকেছেন। ওদিকে আরেক ওস্তাদ সুফিয়ান বিন উয়াইনা মন্তব্য করতেছেন এই যে আলী ইবনে মদিনীকে তোমরা আমাকে বেশি মলামত করো, আমাকে সমালোচনা করো, আমি আলীকে কেন বেশি ভালোবাসি। শুনো, খুদার কসম, আমি আলীর থেকে যা শিখেছি, যে লাকাদ কুনতু আতাআল্লামু মিনহু, আমি তার থেকে যা শিখেছি, আকসারু, অনেক বেশি, মিম্মা ইয়াতাআল্লামু মিন্নি, সে আমার থেকে যা শিখছে তার থেকে। যা হচ্ছে উস্তাদের বক্তব্য। এবং আরো বলছেন, আমি আজকে 60 বছর পর্যন্ত হাদিসের দরজা বসাচ্ছি, আলী না হলে বসে যাবেন না। লাউলা আলী মা জলস্তু, লাউলা আলী ইবনে মদিনী মা জলস্তু লিল হাদিসে লিতাহদিসে। ঠিক আছে? তারপর আসমান থেকে একটা স্বপ্ন, এটা বলবেন, এইগুলো একটা নোট করে একটা অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করে ফেলবা। ঠিক আছে? এরপরে আলী ইবনে মদিনী রিওয়ায়াত করতেছেন, তারপর ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান, এটা তো ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তানের কথা গত ক্লাসে বলছি। ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান দিলা জামানার বিখ্যাত 4-5 জনের মধ্যে একজন, ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান। গত ক্লাসের মধ্যেও বলেছি, গত লাইভ ক্লাসে ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তানের কথা আছে। ঠিক আছে? এরপরে দেখো, বলা হচ্ছে ইবনে আব্বাস থেকে, হাদাসানা ফাদাল ইবনে গজওয়ান قال حدثنا كرامة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهار قال يا ايها الناس, আল্লাহ রাসূল ইয়ুম নাহার দিন সবাইকে ডেকে বলছেন, আইয়ুহান নাস আইয়ু ইয়াউমিন হাযা, ক্বালু ইয়াউমুল হারাম, সবাই উত্তর দিয়েছে ইয়াউমুল হারাম। কিন্তু পরবর্তী রিওয়ায়াত আছে কি আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম। তো এখানে রিওয়ায়াত আছে। তো এখন এই কথাগুলো যেহেতু 3 নম্বরের বয়ানের মধ্যে আছে, আমরা 3 নম্বরটা পড়তে যাই। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ورجل عبد الله من نفسه ان عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر قال حتى خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، কোন দিন? يوم النحر। فقال اتدرون اي يوم هذا, হে আমার সাহাবারা, আজকে কোন দিন জানো? আতাদুরুন আইয়ু ইয়াউমিন হাযা, আজকে কোন দিন জানো? ক্বালু কুল্লা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম, আমরা সবাই উত্তর দিলাম আল্লাহ এবং রাসূল জানে। আল্লাহু, এখানে একটা সুন্নিয়তের কথা আছে কি আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম, আল্লাহ জানে, রাসূল। কিন্তু বাতিল ফিরকা বলছে রাসূল কিছু জানে না, রাসূলের ইলম নেই। বারাহিনুল কাতিয়া খলিল আহমদ আম্বেদবি লিখেছে 161 পৃষ্ঠা তার বইয়ের বারাহিন, যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে ইলম আছে এটার কোনো নস নাই, দলিল নেই। শয়তানের কাছে এবং মালাকুল মউতের কাছে ইলম আছে যে এটার দলিল আছে। বেঈমানি কথা কাকে বলা হয়? এই কথাকে কোট করা আল্লাহ হযরত ওসামুল হারামাইনের মধ্যে এই খলিলকে এবং ইয়াকে এর ওস্তাদ রশিদকে দুজনকে কাফের বলেছেন। কাফের, প্রত্যক্ষ কাফের বলে বলেছেন। মান শাক্কা ফি কুফরিহি ওয়া আযাবিহি, এর কাফের এবং আযাব হওয়ার মধ্যে যে ব্যক্তি সন্দেহ করবে ফাহুয়া কাফের। এগুলো তাহকিকি কথা, গায়ের জোরে রাগ থেকে কথা বলে না। যেই ব্যক্তি বলতে পেরেছে শয়তানের ইলমের দলিল আছে, নবীর ইলমের কি নেই,
ধরলে শুধু ধরলে কেন নবীর জন্য এরকম এলমে মুহিত সাবিত করাটা শিরিক নেই তো ওর क्या है और कौन सा ईमान है এটা শিরিক নয় তো আর কোন ঈমানের অংশ कौन सा ईमान का हिस्सा है সে বলেছে নবীর কাছে এলম আসলে কোনো দলিল নাই তারপর সাবিত করা শিরিক তাহলে আমরা নবীর এলম সাবিত করি সে আমাদেরকে মুর্শিদ ডাকছে তো আমরা দলিল দিয়ে এটা তো দলিল সাহাবা সবাই এক বাক্যে বলছেন যা আমরা জানি না তা আল্লাহ রাসূল জানেন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম আচ্ছা একবার দিবেন না আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম আল্লাহ এবং রাসূল জানেন তাহলে আল্লাহ এবং রাসূলকে একসাথে নাম ধরাটা শিরক হয় না এখন অনেকে সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুন নবীল করিম বলতেছে না কেন সাদাকাল্লাহুল আযীমের সাথে ওয়া সাদাকা রাসূলুন নবীল করিম বলতেছে না কেন শিরকের ভয়ে আল্লাহর সাথে মুহাম্মদ লিখতেছে না কেন শিরকের ভয়ে হ্যাঁ নারায়ে তাকবীরের সাথে নারায়ে রিসালাত বলছে কেন শিরকের ভয়ে এই শিরকের ভয় বর্তমান বাতিল ফিরকাদের আছে সাহাবাদের কাছে শিরকের ভয় ছিল না তারা নিজ থেকে উত্তর একবার না বারবার বলেছেন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু এর আগের রিওয়ায়াতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সাহাবারা উত্তর দিয়েছেন তাহলে বুঝা গেল সাহাবারা জানেন আবার দ্বিতীয় রিওয়ায়াতের এবং তৃতীয় রিওয়ায়াতের সব রিওয়ায়াতে বলছে আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম এবং বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মধ্যে আল্লাহ রাসূল কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে সাহাবারা আদবের সাথে বলতেন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম এটা ওস্তাদের আদব শিখাচ্ছেন আল্লাহ রাসূল সাহাবা এখান থেকে আমরা শিখতেছি যে ওস্তাদে কোনো যদি জিজ্ঞেস করে ছট করে উত্তর না দিয়ে ওস্তাদের উত্তরের অপেক্ষা করাটা আদব এটা হচ্ছে শান রিসালাতের আদব শান রিসালাতের আদবের মধ্যে সাহাবারা বলতে চাচ্ছেন রাসূল জানেন কিন্তু বলার সময় আল্লাহর নাম সব বলছে কারণ আল্লাহ তো সরাসরি সাহাবাদেরকে বলবে না আর আল্লাহ তো প্রশ্ন করেন নাই রাসূল প্রশ্ন করেছেন কিন্তু সাহাবা উত্তর দিয়েছেন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলামু সাকাতা এটার উত্তর শুনে আল্লাহ কিছুক্ষণ চুপ থাকবেন তো চুপ থাকার পরে সাহাবারা কি মনে করছেন চুপ থাকার পরে দেখো হাত্তা জানান্না আন্নাহু সাইয়ুসাম্মিহি বিগাইরি ইসমিহি আমরা মনে করতে লাগলাম আল্লাহ রাসূল যখন চুপ থাকলেন আমরা মনে করতে লাগলাম আল্লাহর রাসূল এই এটা কি প্রশ্ন করছে বলো এটা আলাইসা কি প্রশ্ন করেছেন আইয়ু শাহরিন হাযা বলছি কিনা প্রথম প্রশ্ন না আইয়ু ইয়াউমিন হাযা আইয়ু ইয়াউমিন হাযা তো এই দিনটা তো আচ্ছা বলো হজ করতে আসছে আজকে যে মিনার দিন সবাই জানে না জানিয়ে উত্তর দেয়নি উত্তর দিয়েছে আল্লাহ রাসূল আলাম আবার আল্লাহ রাসূল জানেন না তো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকছেন সাহাবারা আশঙ্কা করতেছে হাত্তা জানান্না আমরা মনে করতে লাগলাম আন্নাহু সাইয়ুসাম্মিহি বিগাইরি ইসমিহি আল্লাহ রাসূল মনে হয় আজকের দিনের নামেই পাঠাবেন সাহাবারা নবীর উপর এত বেশি আত্মবিশ্বাস যে নবীর ক্ষমতা আছে দিনের নাম পাল্টাই দিচ্ছে সাহাবারা এরকম মনে করছেন কেন বলো এটা আমাদের তোমাদের কথা সাহাবারা এটা কেন মনে করলেন যেহেতু সাহাবারা দেখলেন মক্কা শরীফের মূর্তি পাল্টাই দিচ্ছে মক্কা শরীফের সিস্টেম পাল্টাই দিচ্ছে সবকিছু উলটপালট করে দিচ্ছে না কেন মক্কা বিজয়ের পর থেকে এবং আগে 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 ওই কুরাইশ যারা ছিল একটু আগে পড়েছে মুজদালিফার মশলা কুরাইশি যারা ছিল তারা আরফায় যাইতো না তারা মুজদালিফা পর্যন্ত গিয়ে কুরাইশ বংশের এবং তারা নিজেদেরকে হামামাতুল হারাম মনে করতো আমরা হারাম শরীফের কবুতর আমরা হারামের এরিয়ার বাইরে যেতে পারবো না আমরা আল্লাহর পরিবার সদস্য আমরা আল্লাহ আহানুল্লাহ সুতরাং আমরা হারামের এরিয়ার বাইরে যেতে পারবো না তো জুবাইর বিন মুতাম যখন আল্লাহ রাসূলকে ইয়েতে দেখলেন আরাফাতে দেখলেন তখন জুবাইর বিন মুতাম আশ্চর্য বলছেন কি রে আপনি হমসের একজন না হমস মানে কুরাইশের তো আপনি এখানে কেন বলে যে হ্যাঁ এখানে তাহলে কাফেরের যুগে বা আইয়ামে জাহেলিয়তের হজ সিস্টেমে যারা কুরাইশ বংশ ছিল তারা কোথায় যেত সবাই আরফায় যেত কিন্তু ওনারা মুজদালিফা পর্যন্ত যেত আল্লাহ রাসূল সেই সিস্টেমটা পাল্টে দিয়েছে এই জন্য সাহাবারা মনে করছে যে আল্লাহ রাসূল মনে হয় আজকে ইয়াউমুল হারাম যেটা ইয়াউমুন নাহার যেটা নাম সবার তখন আল্লাহ রাসূল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলছেন ক্বালা আলাইসা বলো আলাইসা ইয়াউমুন নাহার আলাইসা ইয়াউমুন নাহার অথবা ইয়াউমান নাহার ইয়াউম হলে আলাইসার ইসিম হলে তখন ইয়াউম হবে
আলাইসার খবর হলো ইয়মন। আচ্ছা যাও, আলাইসা ইয়মুন নাহার, এটা কি ইয়মুন নাহার নয়? কুলনা বালা। সাহাবা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন নয়? ক্বালা, আল্লাহ সাহাবা জিজ্ঞেস, আইয়ু শাহরিন হাযা, এটা কোন মাস? আচ্ছা, এটাকে জিলহজ মাস, নবী জানে না? তো সাহাবারা তো বুঝতে পেরেছেন নবী জানে, আমরা সবাই হজের মাসেই আসছি, তো নবী জানিয়ে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন? নিশ্চয়ই অন্য কিছু আছে। সুতরাং চট করে উত্তর দিয়ে ফেললে হবে না। আলাই আইয়ু সাহেব হবে বলুনা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম। ক্বালা ফাসাকাতা, আগের ইবারত ফাসাকাতা হাত্তা জানান্না আন্নাহু সাইসাম্মিহি বিগাইরি ইসমিহি, আমরা মনে করতে লাগলাম আল্লাহ নবী এই মাসের নামেই কথা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আলাইসা জাল হজ্জা, আলাইসা জাল হিজ্জা, অথবা জাল হজ্জা, এটা কি জুলহজ মাস নয়? বললা বলা হ্যাঁ হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞেস করেন আইয়ু বলা দিন হবে, এটা কোন শহর? আচ্ছা, এটা যে মক্কা, নবীর নিজের জন্মস্থান, এটা মক্কায় আসছেন, হস্ত মক্কাই হয় নাকি অন্য কোন কানে হয়? গরু কতগুলো ওখানে পরিচালিত হজ করতে যায়, বুঝলে? বলছে আমার হজে যাওয়া কি দরকার, আরো ডাইলগও মানে আমি হজে যাইয়া কি করবো, আমার হস্ত এখানে পরিচালিত। আচ্ছা যাই হোক, আইয়ু বলো দিন হাজা, এটা কোন শহর? সবাই জানতো মক্কা শহর, কিন্তু সাহাবারা বলছেন কুলনা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম। আদব কাকে বলা হয়? ফাসাকাতা হাত্তা জানান্না আন্নাহু সাইসাম্মিহি বিগাইরি ইসমিহি, আমরা মনে করতে লাগলাম আল্লাহ রাসূল ওই নাম সহ পাল্টে দেবে। ক্বালা আলাইসা বিল বালাদাতিল হারাম, এটা কি হারাম শহর নয়, হারাম শরীফ নয়? কুলনা বলা হ্যাঁ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ রাসূল বললেন, এখন উত্তর দিচ্ছেন, ফাইন্না দিমাকুম, দেখো আল্লাহ রাসূল শান্তি কিভাবে বসে, ইসলাম শান্তি কেমনে? ফাইন্না দিমাকুম, তিনটা জিনিস মাত্র, এক শব্দে, এক বাক্যে, এক হাদিসে কিয়ামত পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেছেন আল্লাহ রাসূল। ফাইন্না দিমাকুম, তোমাদের রক্ত, ওয়া আমওয়ালাকুম, তোমাদের মাল, ওয়া হারামুন আলাইকুম, তোমাদের জান এবং মাল একে অপরের উপর হারাম করে দিলাম। কি করে দিলাম? নবী হালাল হারাম করতে পারে কিনা? বাতিল ফিরকা বলে নবী হালাল হারাম করতে পারে না, কিন্তু নবী হালাল হারাম করতে পারে না। নাস্তা আছে তো, যাইনি আমি এসে বলবো। আচ্ছা দেখো, যে বলা হচ্ছে এই ফাইন্না দিমাকুম ওয়া আমওয়ালাকুম হারাম আলাইকুম, এই হারাম কি হাদিস কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা নাকি নবী হাদিস দ্বারা? নবী হালাল হারাম করতে পারে না বলে বাতিলরা বলেছে, বলতেছে নবীর কাছে হালাল হারাম করবে ক্ষমতা নাই, এরকম বলতেছে। ফেরেডের মাঠে এক মুফাসসির তথাকথিত বলেছে কি, যে নবী যদি আল্লাহর হুকুমকে নাড়াচাড়া করতেন, নবীর কণ্ঠনালী জোরে আল্লাহ ছেড়ে ফেলতেন, নাউজুবিল্লাহ। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ আল্লাহ রাসূল হারাম করছেন কাহরমতি ইয়াউমিকুম হাযা, একে অপরের মাল। পরবর্তী রিওয়ায়াতের মধ্যে কিন্তু আরাজাকুম আসছে, এখানে দুইটা আসছে, আর দিমাকুম ওয়া আমওয়ালাকুম, পরের রিওয়ায়াতে ওয়া আরাজাকুম, তোমাদের মান সম্মানও। কি 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 জিনিস? তিনটা জিনিস। এই হাদিসে দুইটা আসছে, সামনে হাদিসে তিনটা আসছে। এই যে দেখো, একটু ঘরে দেখো, এই যে ৬ষ্ঠ নম্বর লাইনে দেখো, ৬ষ্ঠ নম্বর লাইনে আছে ফাইনাল্লাহা হারাম আলাইকুম দিমাকুম ওয়া আমওয়ালাকুম ওয়া আরাজাকুম কাহরমতি ইয়াউমিকুম হাযা ফি শাহরিকুম হাযা ফি বালাদিকুম হাযা। খুব খেয়াল করো, প্রথম লাইনের মধ্যে দেখো দিমাকুম ওয়া আমওয়ালাকুম, ৬ষ্ঠ লাইনের মধ্যে দেখো দিমাকুম ওয়া আমওয়ালাকুম ওয়া আরাজাকুম। তোমরা দাগ দিয়ে দাও দরকার, এটা দিয়ে তাহলে তিনটা, একটা কি কি? রক্ত, তোমাদের একে অপরের রক্ত, এবং তোমাদের একে অপরের মাল, এবং একে অপরের সম্মান। আরাস মানে সম্মান, অর্থাৎ কেউ কারো অন্যভাবে মানহানি করতে পারবে না, কেউ কারো মাল অন্যভাবে বক্ষণ করতে পারবে না, কেউ কারো রক্ত অন্যভাবে রক্তপাত করতে পারবে না। তাহলে এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের জানও নিরাপদ থাকবে, রক্ত নিরাপদ থাকবে, মালও নিরাপদ থাকবে, এবং সম্মানও। এই কথা যদি আমরা মূল ইসলামী দাবি যারা করি তারা বিশ্বাস করতো, তাহলে এত মব সৃষ্টি হতো। অর্থাৎ ইসলাম দাবি করে নবীর কথা মানব। নবী বলতেছেন কিয়ামত পর্যন্ত জন্য আমি হারাম করে দিচ্ছি, ইলা ইয়াউমা তালকাউনা রাব্বাকুম, কয়দিন পর্যন্ত? একেবারে তোমরা যেদিন আল্লাহর সাথে দেখা করবে সেদিন পর্যন্ত।
দেখো প্রথম লাইন, দিমাকুম ওয়া আমওয়ালাকুম হারাম আলাইকুম, ফাইন্না দিমাকুম ওয়া আমওয়ালাকুম হারাম আলাইকুম, তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের মাল একে অপরের উপর হারাম। কাহমতি হাজা, কিসের মতো হারাম? এই আজকের দিনের মতো হারাম। হ্যাঁ, ফি শাহরিকুম হাজা, আজকের এই মাসের মতো হারাম। ফি বলদিকুম হাজা, এই শহরের মতো হারাম। এটা হারাম শরীফ, হারামের মাস এবং হারামের দিন। এই দিনের মতো, এই মাসের মতো এবং বলদে হারামের মতো, হারাম শরীফের মতো আমি হারাম করে দিলাম। কোন দিয়ে কত তারিখে যুদ্ধ? ইলা ইয়াউমিন তালকাউনা রাব্বাকুম, কিয়ামতের দিন। ওই দিন পর্যন্ত যেদিন তোমরা আল্লাহর সাথে দেখা করতে যাবে, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে দেখা হওয়ার দিন, মানে কিয়ামতের দিন। তারপর আল্লাহ রাসূল বলছেন, আল্লাহ হাল বাল্লাকু, এই শোনো, এই 1.5 লক্ষ সাহাবী শোনো, আল্লাহ হাল বাল্লাকু পয়েন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ, মনে রাখবে, শুধু ক্লাসের জন্য না, সারা জীবনের জন্য। আল্লাহ হাল বাল্লাকু, আমি কি আমার দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি? বলু 1.5 লক্ষ সাহাবী একসাথে বললো নাম নাম। তাহলে এই বিদায় হজের পরে কোন ব্যক্তি যদি দাবি করে, যে শিয়ারা দাবি করতেছে, গদির ওখানে যাইয়া বলে আল্লাহ বলতেছেন, হে নবী, আপনি আলীরে আপনার পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করে দেন, না করলে আপনি তবলিগ ফামা বাল্লাগ তার রেসালাতা, আপনার রেসালার দায়িত্ব পুরোপুরি কমপ্লিট হবে না। অথচ এর আগে এই ইয়ামুন নাহারের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সবার স্বীকারোক্তি নিয়ে ফেলেছেন, কি আল্লাহ হাল বাল্লাতু, আল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ নাম আল্লাহ। তারপর আল্লাহ রাসূল বললেন, আল্লাহুম্মা শাহাদ, ইয়া আল্লাহ সাক্ষী থাকো, আমি দায়িত্ব পালন করেছি। এখানে হাসি এটা আছে 2 নম্বর। হাসির মধ্যে কি লেখছে বলছে, আল্লাহ রাসূল সাক্ষী করতেছেন। দেখো যে আল্লাহ হাল বাল্লাতু, আল্লাহ হাল বাল্লাতু মানে আল্লাহুম্মা শাহাদ লাম্মা কানাত তাবলীগু ফরজান আলাইহি, লিমা কানা তাবলীগু ফরজান আলাইহি। হ্যাঁ, আল্লাহকে সাক্ষী করছেন, কারণ আল্লাহর উপর, আল্লাহ নবীর উপর তাবলীগটা ফরজ ছিল। ইয়া রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক, হে আমার রাসূল, আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পৌঁছে দেন। তাহলে রাসূলদের উপর তাবলীগ ফরজ, রাসূলদের উপর কি ফরজ? তাবলীগ ফরজ। তখন তাবলীগ করেছে আল্লাহ রাসূল, যে তাবলীগ করেছেন, সাহাবাদের থেকে স্বীকারোক্তি নিচ্ছেন ইয়ামুন নাহারে, জামরাতের পাশে, আমি কি তোমার আমার দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি? ক্বালু নাম। পরবর্তীরা হয়তো আল্লাহুম্মা নাম, আল্লাহুম্মা নাম মানে আল্লাহর কসম আপনি বলেছেন। পরবর্তী হয়তো আছে, এটা পড়বো আমরা। তাহলে এরপরে আল্লাহ রাসূল বলছেন, আল্লাহ বাল্লাতু, একবার, 2বার, 3বার। এই পরবর্তী রাওয়ায়াতে 3বারের কথা আছে, এখানে একবার আছে। আল্লাহুম্মা শাহাদ, এই 3বারের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বললেন, সাক্ষী থাকো। ইয়া আল্লাহ, তুমি সাক্ষী হও, তুমি সাক্ষী হয়ে যাও যে আমার সাহাবারা, আমার উম্মতরা সাক্ষী দিচ্ছেন, আমি নাকি তাদের উপর যথাযথ দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি। ঠিক আছে, সাক্ষী সহ একেবারে হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ রাসূল দায়িত্ব ফিরে হচ্ছেন, বিদায় হচ্ছে, বিদায় নিচ্ছেন। আচ্ছা, এবং আরো দায়িত্ব দিচ্ছেন, ফাল ইউবাল্লিগিশ শাহিদুল আমর, লামে আমর, ফাল ইউবাল্লিগিশ শাহিদুল গায়বা। এই আমার সাহাবারা, তোমরা এখানে 1.5 লক্ষ সাহাবী যারা উপস্থিত আছো, তারা আমার এই বাণীগুলো পৌঁছিয়ে দাও আল গায়বা। ক্লিয়ার? কেন পৌঁছে দেবে, খেতে যায় ফারুক বা মোবাইল লগ ইন, লাভের উপর জবর, মানে যার কাছে পৌঁছানো হচ্ছে। মোবাইল লগ মানে কি, আর মোবাইল লিগ মানে যিনি পৌঁছাচ্ছেন। তুমি যদি একটা খবর পৌঁছাও, যার কাছে পৌঁছাইছো সে কি লগ, লাভের উপর জবর, মোবাইল লগ, আর তুমি মোবাইল লিগ। তা আল্লাহ বলেছেন ফারুক বা মোবাইল লগ ইন। মাঝে মাঝে মোবাইল লগ ব্যক্তি, কিছু কিছু মোবাইল লগ বেশি হাফেজ হয় মিন সামে, তোমার থেকে। তুমি সামে, তুমি আমার কথা শুনেছো, তুমি সামে মানে মোবাইল লিগ বলে না, এই সত্যি বললে আবার উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। এই জন্য তোমরা যারা সামনে আসো, তুমি যার কাছে পৌঁছাবে মোবাইল লগ, সে তোমার থেকে বেশি হেফজকারী হতে পারে, সে তোমার থেকে আরো বেশি চালু হতে পারে, তোমার থেকে বেশি জ্ঞানী হতে পারে। আমার হাদিসটা তার কাছে পৌঁছলে, তোমার কাছে টাকার চাইতে তার কাছে পৌঁছলে, সে আরো বেশি হাদিস থেকে মাসআলা বের করতে পারবে। এই জন্য তোমার দায়িত্ব পৌঁছে দাও। এই কাজটা আদায় করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। ফারুক বা মুবাল্লিগিন আও আমিল সামে, অনেক মুবাল্লিগ সামে থেকে বেশি আও আম মিছিলে গেছে বাইরে করে আহফাজু আও আম জান। এবং আরেকটা খবর বলছেন,
আল্লাহ রাসূল একেবারে বিদায়ী কথা। আমার আবার শোনো, লা তারজিউ বাদি কুফারান, খবরদার আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে যাইও না। কি 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 কেমনে কাফের হবো, কেমনে কাফের হবো? ইয়াদরিবু বাদুকুম রিকাবাত, একজন আরেকজনের গর্দান মারিও। অর্থাৎ তোমরা একজন আরেকজনের সাথে খুনাখুনি করতে যাইও না। এই হাদিস থেকে শিয়ারা বের করেছে নবীর পরে সবাই ইয়া হয়ে গেছে, কাফের হয়ে গেছে। অথচ এখানে নবীর পরে বলে সবাই কাফের হয়ে গেছে। এখানে আল্লাহ রাসূল কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য বলে যাচ্ছেন, তোমরা পরস্পর মারামারি করে কুফরি করিও না। তাহলে অযথা খুনাখুনি করা কুফরি। তো এটার দ্বারা সাহাবা একরামের মাঝে দুই একটা যুদ্ধ হয়েছে না, এটা কি কুফরি বলা যাবে? কারণ এটা তো দোনো পক্ষ মনে করছে আলাল হক। হয়তো আয়েশা সিদ্দিকা এবং মাওলা আলী কথা যুদ্ধের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ মারা গেছে, কিন্তু এখানে আয়েশা সিদ্দিকাও হক, মাওলা আলীও হক। এই ব্যাপারে তুমি আমি বলার আগে এই যখন থেকে যুদ্ধ হয়েছে তারপর থেকেই তো এই সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। দোনো পক্ষ হক, দোনো পক্ষের মধ্যে মকতুল, দোনো পক্ষ জান্নাতি। দোনো পক্ষ কোথায় যাবে? জান্নাতে যাবে। কালাহুমা ফিল জান্নাহ, উভয় পক্ষের মকতুলরা জান্নাতে যাবে। কুল্লু ওয়াদাল্লাহুল হুসনা, আল্লাহ উভয় পক্ষকে জান্নাতের ওয়াদা দিচ্ছেন। তাহলে এটা সাহাবা একরামের মারামারি নয়, বরং বাতিল ফিরকাদের মারামারি। বুঝলা? এটা হযরত ওসমানের যারা হত্যাকারী ছিল এদের জন্য প্রযোজ্য, এবং যারা কারবালার মধ্যে হত্যাকারী ছিল ইমামে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর বিরোধী যারা ইয়াজিদ বাহিনী, ইবনে জিয়াদের বাহিনী ছিল, শিমর জুল জৌশনের বাহিনী ছিল, এদের জন্য প্রযোজ্য। এরা কুফারান ইয়াদরিবু বাদুকুম কাফফার। কিন্তু শিয়ারা এটা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার জন্য প্রযোজ্য, এটা আয়েশা সিদ্দিকার জন্য এটা খাটাইছে। আবু আলী শিয়া ওদের বিরুদ্ধে যারা সেদিন জমানের যুদ্ধ এবং সিফিনের যুদ্ধ হয়েছে, অথচ এই দুই যুদ্ধের মধ্যে উভয় পক্ষে সাহাবী ছিল, এমনকি উভয় পক্ষে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত আশরাফ ওয়াসরাও ছিল। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে দেখো একই হাদিস যেহেতু পরবর্তী আবার আসতেছে, এই জন্য বেশি কথা বলতে হবে না। হাদাসানা মুহাম্মদ বিন মুসান্না ক্বালা হাদাসানা ইয়াজিদ ইবনে হারুনা ক্বালা আখবারনা আসিম বিন মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ আন আবিহি আন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বালা ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা হচ্ছে ইবনে উমরের রিওয়ায়াত। এর আগেরটা হযরতে ওই যে আবু বকরের রিওয়ায়াত, এটা ইবনে উমরের রিওয়ায়াত। ইবনে উমরের রিওয়ায়াতের মধ্যে কিন্তু এই আবু বকর তো গত বছর মুসলমান হয়েছে, ইবনে উমর তো অনেক আগে, ওই যে 46 হিজরিতে আল্লাহ রাসূলের নবুয়তের 6ষ্ঠ বর্ষে তিনি মুসলমান হয়েছেন, এবং তিনি সিনিয়র এই ইবনে উমর। এবং কিতাবুল হজের মধ্যে ইবনে উমরের রিওয়ায়াত বেশি বেশি, আবু বকর। এটা ওই যে 9 হিজরিতে ওই যে তায়েফের মধ্যে মুসলমান হয়েছে বলছিলাম না, অত্যন্ত সাহাবী, খুব জ্ঞানী সাহাবী, এবং আল্লাহ শেষ পর্যন্ত জান্নাত নসিব করেছেন। এটা কাফের ছিল 9 হিজরিতে, 8 হিজরিতে। এর ফলে শাওয়ালে 9 হিজরিতে শুরুতে এবং 8 হিজরির শেষে শাওয়ালের দিকে মুসলমান হয়েছেন। এই যে ইবনে উমরের রিওয়ায়াতের মধ্যে আছে কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেমেনা, আল্লাহ রাসূল এই কথা বলছেন ক্লিয়ার। আতাদরুনা ইয়াউমি হাযা, এই আজকে কোন জানো? ক্বালু আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম। তর্জমা করতে হচ্ছে আগে গেছে ফাইন ক্বালা ফাইন্না হাযা ইয়াউমুন হারামুন, এটা হচ্ছে হারামের দিন। আফাতাদরুনা আইয়ু বালাদিন হাযা, ক্বালু আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম, ক্বালা বালাদুন হারামুন, ক্বালা তাদরুনা আইয়ু শাহরিন হাযা, ক্বালু আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম, ক্বালা শাহরুন হারামুন, ক্বালার ফাইল আল্লাহ রাসূল ফাইন্নাল্লাহা হারামা আলাইকুম। এই একটু আগে বলছি নবী হারাম করছে, এখন আল্লাহ রাসূল বলছেন ফাইনাল্লাহ, আল্লাহ হারাম করছে। তো আল্লাহ হারাম করলে কোরআন শরীফে থাকবে। এখন আমাদের নবী আল্লাহ রেফারেন্স দিচ্ছে, তাহলে আমাদের নবীর কাছে আল্লাহ কোরআন শরীফ বাদে আরো অনেক কিছু নাযিল করেছেন। হ্যাঁ, সেই কোরআন শরীফে একটা আয়াত আছে ওয়া মিসলুহু মাআহু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়া মিসলুহু মাআহু। তোমাদের ক্লাস? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি আসতেছি। ফাইনাল্লাহ হারাম আলাইকুম দিমাকুম ওয়া আমওয়ালাকুম ওয়া আরাদাকুম কাহরমাতি ইয়াউমিকুম হাযা ফি শাহরিকুম হাযা ফি বালাদিকুম হাযা। আগের কথা, অর্থাৎ এই মাসের মতো, এই দিনের মতো, এই দেশের মতো, এই শহরে বালা ধারার মতো তোমাদের একে অপরের এখানে একটু একটা শব্দ বাড়তি আরাদাকুম, তাহলে এটাই চূড়ান্ত কথা। এই যে সবগুলো হাদিসের বিষয়বস্তু একটা সর্বশ্রেষ্ঠের মধ্যে একেবারে ফাইনাল কথা এসে গেছে, তোমাদের জান মাল এবং ইজ্জত
জান মাল ইজাবরুক, জান মাল ইজাবরুক, এক ফোঁটা রক্তও কেউ অন্যায়ভাবে রক্তপাত করতে পারবে না। এই কথাটা যদি তুমি মুসলমান হিসেবে আমি মানো, আমি মুসলমান হিসেবে মানি, সে মুসলমান হিসেবে মানে, তাহলে একে অপরকে আর ভয় করার কোনো দরকার আছে? কারণ তুমি আমাকে মারবে না, তোমার উপর নবীর হাদিস প্রযোজ্য, নবীর হাদিসকে তুমি সম্মান করো। আচ্ছা, এরপর বলা হচ্ছে দেখো, কলা হেসাম ইবনু গাজ আখবরানা নাফে আন ইবনে উমর কলা ওয়াকাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাহার বাইনা জমরাতে। এই কথাগুলো কোথায় দাঁড়িয়ে বলছেন? জমরাত, 3 জমরাত আছে না, আজকে যমুনা নাহার দিন একটাকে মারবে, পরের দিন কালকে থেকে 3টাকে মারবে। আজকে ফিল হজ্জাতিল হজ্জা বিহা, অর্থাৎ যে হজে লাস্ট হজ, কলা হাদা ইয়াউমুল হজ্জ আকবার, এই হজ্জে আকবর দিনে বলছেন। ফাতাফাকা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুলু, এর পরবর্তী আল্লাহ রাসূল বলতে লাগেন, আল্লাহুম্মা শাহাদু, আল্লাহুম্মা শাহাদ, হ্যাঁ ইয়া আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো। তখন ওয়াদান্নাসা, মানুষকে বিদায় করে দেয়, বিদায় আমার উম্মতরা, বিদায় বিদায়। ফাকালু হাদিহি, সাহাবা বলতে লাগলেন হাদিহি হজ্জাতুল ওয়াদা। সাহাবারা আগে বুঝে গেলেন এটা আল্লাহ রাসূলের শেষ দেখা। ইন্তেকাল করেন এগুলো আরো 3 মাস আছে, এই দিন থেকে আর কোনো, এই দিন থেকে 90 দিন আছে, কিন্তু 90 দিন আগে আমাদের নবী বলে দিয়েছেন হ্যাঁ বিদায় বিদায়। মানে নবী আগামী বছর তোমাদের সাথে হাজে থাকবে না বলে যাচ্ছে। তাহলে নবী এখন এলমে গায়েব জানলো না, 3 মাস বাদ আল্লাহ করতেছেন, এটা 3 মাস আগে বলছেন বিদায়, সেই হাদিস। এরপরে তুমি নবীকে জানে বললে তোমার কি সমস্যা? নেমাল আমাকে নিয়ে, হ্যাঁ, এই যখন কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন যে মাল মসুল আলম বিহামিনা সাহেল, এখানে উত্তর দিচ্ছেন মাল মসুল আনহা বিহালামিনা সাহেল, প্রশ্নকৃত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর থেকে বেদারে না, মানে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি এটার উত্তর দেবে না যে এটা প্রশ্নকারীও জানে, কারণ এটার মানা আছে, তারিখ বলে ফেলা, কোন বছর হবে এটা বলে ফেলা। নইলে মরম মাসে বলছেন 10 তারিখে বলছেন শুক্রবার বলেছেন, বলে নাই কোনটা 2017 সালে হবে এটা বলে নাই, আর গুলো সব বলেছে। তো তারিখ বছর জানা কষ্ট বেশি নাকি দিন তারিখ জানা কষ্ট বেশি? তুমি দাখিল পরীক্ষা কোন তারিখ ফলাফল বাড়িয়েছে এটা জানা কষ্ট নাকি কোন সাল এটা এখন জানা কষ্ট? সাল এটা সোজা না, দিন তারিখটা করিন না, কিন্তু সোজাটা বলে নাই আল্লাহ রাসূল কঠিনটা, তারপরে বুঝে আসে না, জ্ঞান জ্ঞান বেকুব আহম্মক। আচ্ছা, বাতিলরা আহম্মক হয়। হাজ্জাতুল ওয়াদা, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া আলা রাসূলিল্লাহ। আজকের আলোচনার মধ্যে এক রাবির কথা বলেছি, বাস তোমরা ইয়া করে রাখো।